मो स्वामी सबुबेले कामरे बिजी रहुथिले आ मते घर कामरे साहाय्य करिबा पई 19 वर्षर चाकर को घर को नहीं आसीथिले। जेहेतु मु घरे एकुटिया रहुथिली सेथि पई सबुबेले मु चाकर सहित कथा हेउथिली। किंतु दिने आम घरर चाकर मते सीधा टाणी नहीं छाती रे लगेई देला। आउ से दिन राति सारा मो सहित जहा कला मो स्वामी का सहित बहुत खुशी रे थिली। किंतु काहेकि केजाणी मो आखि आ मो मन आम घर चाकर को खोजुथला। बोधे मो मने मने आम घर चाकर को भल पाई बसथिली, कारण आम घर चाकर देखिबाकू बहुत सुंदर आउ हैंडसम थिला। मो स्वामी आगरु केबे भी घरे चाकर रखि नथिले। घरर सब काम मु ही करुथिली। दी प्रहर रे गोटे चाकराणी आसुथला आउ केवल बासन माजी चली जाउथला। किंतु मो स्वामी हठात घर को गोटे चाकर नहीं कि आसिले, जहार बयस 20 वर्ष। ताकू देखि मु पूरा आश्चर्य हो गली, कारण से देखिबा को बहुत सुंदर थिला। मु ताकू देखि मो मन को कंट्रोल करि पार नथिली। ताकू देखि मते गोटे अजब प्रकार रा महसूस होउथिला। से दिन से बगीचा रे फूल गछ रे पानी देउथिला आ मते बुली बुली चाहुथिला। मु भी देखिबा को बहुत सुंदर थिली। मो बयस 24 वर्ष थिला। मु से चाकर सबु हरकत को नोटिस करथिली। मो बाहागर बहुत कम बयस रे हो जाइथिला, सेथि पई मु जवान देखा जाउथिली। आम घर चाकर मते कौनसी भी कथा कहबा को लाज करुथिला। किंतु मो स्वामी ताकू टिके टिके कथारे बहुत तापर रागुथिले। ए कामटा एमिति कर, से कामटा सेमिति कर कहि बहुत गाली गुलज करुथिले। सेथि पई से चाकर मो स्वामी को बहुत डरुथिला आउ तार हिम्मत हेउ नथिला मो पाखकू आसीबा पई। किंतु आम दुई जनक भितरु जी हेले भी आगको पाद बढ़ेबार थिला, चाहे सी हेउ किंबा मु। एई कथा बसी मु भाबुथिली जेमिति से चाकर सहित मु राति काटी परिबी। अवश्य मु मो स्वामी को सहित खुशी थिली, किंतु मु मो स्वामी को ऊपर इम्प्रेस हेई पानथिली। एई कथा भाबी भाबी पूरा दिन कटिगला। एई चाकर घर को आसीबा बेसी दिन हेई नथिला, किंतु कम दिन रे भी मो हृदय रे ता पई जागा बनै देथिला। हृदय रे ता पई जागा बनै देथिला सत, काहेकि ना से मो सांगरे बहुत इज्जत र सहित कथा हेउथिला। आ मो स्वामी मो सांगरे ठीक से कथा भी हेउ नथिले कि तांकर कथावार्ता शैली मध्य भल नथिला, जोथि पई मते जमा भल लागंतिनी। से सत कथा कहबा को गले गोटे नारी ता स्वामी ठारू प्रथमे सम्मान चाहे, जोठा मो स्वामी मते देउ नथिले, किंतु से चाकर मते देउथिला। मो मने मने भाबी सारिथिली जेमिति हेले से चाकर सहित आज रातिटा काटिबी। जेतेबेले से राति रे काम सारी ता रूम को सोइबा को जिवो, मो भी ता पछे पछे जाई ता पाखरे सोई पड़िबी। एई कथा मो मो रूम रे बसी भाबुथिली। एमिति रे भी मो स्वामी को पई टेंशन नथिला कि मो स्वामी मते देखिले मारी देबे, काहेकि ना मो स्वामी काम रे बाहर शहर को जाइथिले। सेथि पई मो टेंशन फ्री थिली आ मने मने स्थिर करिथिली कि मते मो लक्ष्य हासिल करिबार अछि। जेमिति राति हेला मो शीघ्र जाई खाई सारी अपेक्षा करि रहिली केतेबेले से रूम को जिवो आ मु ता पछे पछे जाई ता पाखरे सोई पड़िबी। किछि समय परे मु जानिली जे रोहित ता रूम रे अछि आ बिल्कुल फ्री अछि। मु धीरे धीरे ता रूम को गली आ मते बहुत डर लागुथाए। मु जाई ता रूम पाखरे पहुंची गली आ सीधा ता रूम भीतर को गली। सेते बेले को रोहित सोईथिला। मु सीधा ता छाती ऊपर हाथ रखिली। रोहित सांगे सांगे कमलरू मुह काढ़ी मते चाहिला आ मु जा देखिली मोर तो होश उड़ी गला। मो पाद तळु माटी खसी गला परी लागिला, काहेकि ना बेड ऊपर आम घरर चाकर रोहित नथिला, बरং मो बाहागर प्रथम दिन ही मो मो स्वामी को सहित बहुत खुशी थिली, काहेकि ना मो स्वामी मोर बहुत ध्यान रखुथिले। किंतु तांकर केतेटा कथा बहुत खराब थिला। से छोट छोट कथारे रागी जाउथिले आउ तांको कथा कहिबार शैली बिल्कुल भी भल नथिला। मो बापा मांकर गोटे बोली झियो, किंतु मु बेसी पाठ पढ़ी नथिली। सेथि पई मु चाहुथिली मु जहाको बाहेबी से जेमिति पाठ पढ़ी थाउ। हेले मो स्वामी अनपढ़ पाठुआ थिले, हेले बहुत पैसा वाला मालदार थिले। मो ससुर बहुत धनी थिले आउ तांकर बहुत बड़ घर थिला। किंतु मो स्वामी मो आराम पई आउ गोटे अलगा घर नैथिले। मो घर काम एकुटिया करुथिली। सेथि पई मो मो स्वामी को कहूथिली घर को गोटे चाकर किंबा चाकराणीटे आणंतु।
କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମନା କରି ଦେଉଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ତମେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅ ବୋଲି। ହେଲେ ଇଏ କି ପ୍ରକାରର ଭଲ ପାଇବା? ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଘର କାମ କରୁଥାଏ। ଦିନେ ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ସେ ମୋ ପାଇଁ। ସେ ଚାକରାଣୀ ସବୁଦିନ ଆସିକି ବାସନ ଧୋଇକି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷର ଚାକର ଘରେ ରଖିଦେଲେ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଦେଖି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଏକୁଟିଆ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଛି। ଏକଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଏକଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଚାକର ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ତ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। କାହିଁକି ନା ସେ ଚାକରର ବୟସ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା କ୍ଷୀର ଭଳି ଧଳା ଥିଲା। ତାକୁ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଭଲ ପାଇ ବସିବ। ଦିନେ ସିଏ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର। ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଆଖିର ପଲକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଁ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଆସ ମୁଁ ଏ ଚାକର ସହିତ ତମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଦିନସାରା ତମେ ୟା ସହିତ ଘରେ ରହିବ। ତାପରେ ମୋତେ ସେ ଚାକର ସହିତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କରେଇଦେଲେ। ମୋ ଆଖି ତ ସେ ଚାକର ଉପରୁ ହଟୁ ହିଁ ନଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାକର ସହିତ କଥା ହେବାର ବାହାନା ଖୋଜୁଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏମିତି କାମ ଥିଲା କି 2 ଦିନରେ ଥରେ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିନେଲି କି ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପୂରଣ କରିକି ହିଁ ରହିବି। ଆଜି ଏ ଚାକର ସହିତ ରାତି କାଟିବି ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜର କରିବି। ଯେମିତି ରାତି ହେଲା ରୋହିତ କାମ ସାରି ରୁମ୍କୁ ଗଲା। ଠିକ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ରୋହିତ ରୁମ୍କୁ ଗଲି ଆଉ ସିଧା ଯାଇ ରୋହିତ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଆଉ ରୋହିତ ଉପରେ ହାତ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ରୋହିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ରୋହିତ ମୁହଁରୁ କମ୍ବଳ କାଢ଼ିଦେଲି ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋର ତ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। କାହିଁକି ନା ସେ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ସେ ରାଗିକି ଉଠିଯାଇ ମୋତେ ଜୋରସେ ଚଟକଣିଟେ ଲଗେଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣୁନି? ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ତମର ସବୁ ହରକତକୁ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଛାତିକୁ ଦମ୍ଭ କରି କହିଲି, ତମେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛ, ତମେ ମୋତେ ଫସେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଜୋରସେ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେମିତି ମୋତେ ସେ ପୁରା ମାରି ଖାଇଯିବେ। ଆଉ କହିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। ତମ ଭଳି ପାଠପଢ଼ା ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ମୋ ପଛେ ପଛେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମାରିକି ଛାଡ଼ିବେ। ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହିଁ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଅଲଗା ପୁରୁଷ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମୋତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ, 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବି। ମୁଁ ଡରିଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଲି। କହିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି ହେବନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଲେ, ତମେ କେତେ ଖରାପ, ଏମିତି ଭାବନା ତମ ମନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି? କହି ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ବେଲ୍ଟ ବାହାର କରି ପଶୁକୁ ମାରିବା ପରି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ସେମିତି ମାରି ଚାଲିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜୋର ଜୋର ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୋ ନିଜ ଉପରେ ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲି? ତମେ ଏତେ ଖରାପ। ଛି, ତମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ତ ପାଦ ତଳେ ରଖିବା କଥା ଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସେଇଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଛି କେବଳ ତମରି ପାଇଁ। ତମେ ମୋତେ ସମୟ ଦେଉନଥିଲ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ବି ଠିକ୍ କରିନ। ମୁଁ ମଜବୁରି ହେଇଗଲି ଆଉ କାଠାରୁ ମିଠା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା,
ତମେ ତ ମୋତେ ସମୟ ଦେଇପାରନି। ପୁଣି ଉପରେ ଗୋଟେ ଯବାନ ଟୋକାକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲ, ଯବାନ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଚାକର କରି ରଖିଲ, ଆଉ ନିଜେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ବାହାରେ ରହିଲ। ମୋ ପାଇଁ ତ ତମ ପାଖରେ ସମୟ ହିଁ ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ତମ ହାବଭାବ ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଠିକ୍ ଲାଗେନି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ତମେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା। ଏଇ କଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଚୁଟି ମୁଠାକୁ ଧରିକି କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଝାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ବୁଝେଇ ପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଚାହିଁଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଘରେ ରାଣୀ ହେଇକି ରହୁଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକରାଣୀ ହେଇକି ରହୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ସେ 20 ବର୍ଷର ଚାକର ରୋହିତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କରିନଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ବି ଶବ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।